आसिला मो घर को आसिला बंधु हिसाब से आसिला भल मंद कला तापर मत कहला कहला दीदी मु गाड़ी एक्सीडेंट हो जाइए फोन रे कहला आगे गाड़ी एक्सीडेंट हो जाइए मत टे बंचई दियो बोल ठीक अच्छे भाई मुझे 80,000 टଙ୍କା देइथिली गाड़ी एक्सीडेंट हो ना कैश आसिक नहीं मत हेटू कहला कहला दीदी आउ मु गोटे घर सह बिक्री होची कटक तुमको मु जमी घर फ्लाट सह किणई देवी ता बाबद टंका मोठू 6 लाख नेला कैश मोठू नहीं ना एकाथर कि मोरू मिनिमम 20-22 लाख पर हम ना समस्ते मत अभियोग कर माँ दियो ना तमें दियो ना मुझे दे सारी पुओ हरिका स्वामी जिते जाइलानी मुझे दे सारी सन्देहटा मोर कौटू आसला जिते मो स्वामी मत फोन कर पचारे कहले आउ कमली आमर गोटे जमी किणमा आउ पैसा टे दरकार सुना आमर बंधा पकईकि मुझे टंका आनी मुझे कहली नाई आमती सुकांत नायके जिनस पतर सब से मोठू नहीं मत गोटे फ्लाट दब कही प्लस से डॉक्टर को बंचई देले से धन संपत्ति 12 कोटी आमको दब कही तू कहीं मो धन संपत्ति एत लुटिलु ना नाई दीदी तो जिनस पतर देदेवी कहीकिन मत बापा कहले झील आ मो पुओ 2टा खाई दऊ मु कहली ना मुझे खाइनी माने तुम पुओ खाई पारिबनी ना ना हाँ बापा माँ कहले नाई मो पुओ 2टा खाଇବା दऊ ठीक अच्छे पुओ जो खाइबा गला खाई सारिकी धुई हऊ बापा लाट्रिन घरे नुचाई देले आमे खोजी खोजी मो स्वामी मो मझिया जो गलु खोजिलु मो दुनिया खोजा खोजी कलु आउ पाइलुनु जेबे देखाइतला सेबे लोकटी आपनको को ढंगर प्रथम भौनी बोली कहि कि संपर्क आगे मते भुवनेश्वर देखिला भुवनेश्वर देखिकिनी मते पचाला मैडम कोठी की जाउचंदी मु कहले आगे मु बाहाघरिया जाउची ना कोठी की जाउचंदी संपत्तिर कथा जेतले आसिला संपत्तिर नबा कथाटा सेटा खाली कोडु जे संपत्तिटा केमिति आपनको केमिति ट्राक संपत्तिटा केमिति नेला आगे आसिला मो घर को आसिला बंधु हिसाब से आसिला भल मंद कला तापर मत कहला कहला दीदी मु गाड़ी एक्सीडेंट हो जाइए फोन रे कहला आगे गाड़ी एक्सीडेंट हो जाइए मत टे बंचई दियो बोल ठीक अच्छे भाई मुझे 80,000 टଙ୍କା देइथिली गाड़ी एक्सीडेंट हो ना कैश आसिक नहीं अकाउंट रे दिथर एक्सीडेंट हेतला कैश नो केमति आसला से भल होला पर आसिक नहीं अच्छा भल हवा पर आसिक नहीं 80,000 टଙ୍କା नेला तापर ता पाई नेला सेकेंड रे कहला भौणी मो भौणी बाहागर अच्छी ता भौणी पाई टंका नेला भल मत लुगा शाढ़ी से भल मत सबू नेला तापर हेटू कहला मो मार देह खराब होइछि ताहा भी टंका नेला सेकेंड रे कहला दीदी आ मु तते कटक रे गोटे फ्लाट जगह सह बिक्री होउची माने एक्सीडेंट रो केते दिन पर एक्सीडेंट होबा 3 मास पर मत हेटू कहला दीदी मु गोटे घर सह बिक्री होउची कटक रे तुमको मु जमी घर फ्लाट सह किणई देवी ता बाबद टंका मोठू 6 लाख नेला माने 6 लाख कैश मोठू नहीं माने एकाथरे ना एकाथर कि 50,000 60,000 40,000 एमती आसिक मो घर नेला नहीं सारा पर मत जगह देखी नला कहला दीदी तू घर पाइले गला जगह पाइले गला तू हे रिक्स नहीं ना मु आगे ता विश्वास रे मु टंका दे चलिली अच्छा से घर जोट किनेबो बोली आपन कहतला कोठी किनेबो हमर होजी सीडीओ आगे आगे सेठी घर किने पे आपन केबे कहिना दे जे घरटा केमतिया कोन मु कहली बहुत चेष्टा कली जीवा पाई मते मना कला कला तू दीदी एकाथर के फाइनल सरू तू जागिन जीवो एठी शहर रे 6 लाख टका भितरे कोन घर मिलबे नहीं 6 लाख सुना मिसा नहींथिला अच्छा कहला बंधा पकेकिनी मु आनिकिनी टंका देबी हां अच्छा मिने सुना टंका को मिसेले मिनिमम केते टंका आपन पाखर से लूट करला मोर मिनिमम 20-22 लाख पर हबो 22 लाख टंका हां गोटे आपन बस्ती रे रहंती नॉर्मल जीवन बन आगे तो 22 लाख रो बोझ आपन को मुंडे पड़ला से तो आपन को कष्ट लागि बहुत कष्ट लागि छी आज्ञा बहुत ए पर्यंत कष्ट मु सही आसु जी अच्छा आपन को पिल्ला माने जो माने पिल्ला माने होंदो स्वामी होंदो इमान सब तो निश्चित रागिथिबे नाही समस्त मते अभियोग करछनी माँ दियो ना तमें दियो ना मुझे दे सारी पुओ हरिका स्वामी जिते जाइलानी मुझे दे सारी केमिति आपन को ट्रैप रे फसिला जे आपन को पुओ आ स्वामी जानि पारलेनी आज्ञा माने पुओ माने पैसाटा जानिचंदी घर घरु लुकंकर पैसा
ପଇସାଟା ମୁଁ ଘର ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ରୋଜଗାର କରିକି ଯାହା ବଡ଼ ପୁଅ ମଝିଆ ପୁଅ ସାନ ପୁଅ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ସ୍ୱାମୀ ସବୁ ରୋଜଗାର କରିକିନି ଆଣନ୍ତି, ସବୁ ପଇସା ସେ ଆଜ୍ଞା ନିଏ। ସବୁ ପଇସା ଯେତେବେଳେ ନେଇଯାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମିଠା ମିଠା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ କୋଉଠୁ ମତେ କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ଟିକିଏ ସନ୍ଦେହ ଟିକିଏ ବୋଲି ଆସିନି, ଏକା ହିଁ ତା ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ସେଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ ମିଛ କଥା ମିଠା ମିଠା କଥା କହିକି ପଇସା ନେଇ ଚାଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ପଇସା ନବାର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ଥିବ ଯେ ନାଇଁ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନେଇଗଲେ ତାପରେ ପୁଣି ଫୋନ କରି କଣ କହନ୍ତି? ମତେ ହେଠୁ ତାପରେ ନେଲା, ତାପରେ ନେଇ ସାରିବା ପରେ ହେଠୁ କହିଲା ଦିଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ତାର ଗୋଟେ ଜଇଁ କେସ୍ କରିଛି, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ତାର 12 କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରଟା ଫୁଲବାଣୀରୁ, ଦିଦି ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇ କେସ୍ ଲଢିବା। ଡକ୍ଟର ଆଗରେ କୋଉଠି ଆସିଲେ? ଡକ୍ଟର ତ ଫୁଲବାଣୀର, ତାର କଣ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ, ତାଙ୍କର କଣ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧିଆ କି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ, ସେଇଠି କୋଉଠି ଜବ୍ କରୁଥିଲା। ଡକ୍ଟରକୁ ଆପଣ କାହିଁକି ବଞ୍ଚେଇବେ? ସେ କହିଲେ ତାର 12 କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ତାର କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇବା। ସେ 12 କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ବଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ସେ ଆମେ ତାକୁ ରଖିକିନି ଆମକୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମ ନାଁରେ କରିବ, ଆଉ ଆମକୁ ଦବ। ଆଉ ସେ 12 କୋଟିର ସମ୍ପତ୍ତି କୋଉଠି ଅଛି? ଫୁଲବାଣୀରେ। ଫୁଲବାଣୀରେ 12 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ସେ ଚାକିରି କରିଛି ଫୁଲବାଣୀରେ, ଡକ୍ଟର ଅଛି କହିଲା। ଆପଣ କଣ ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ଡକ୍ଟର, ଧରିକିନି ଆସିଥିଲା ମୋ ଝୁଅ ବାହାଘରକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଡକ୍ଟର ସେ ମାନେ କୋଉ ଡକ୍ଟର? ଗାଈ ଡକ୍ଟର ନା ମଣିଷ ଡକ୍ଟର? ସେ କୋଉ ଡକ୍ଟର ମୁଁ ଜାଣିନି, ମତେ କହିଲେ ସେ ହଉଛି ଖାଲି ଡକ୍ଟର ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, କୋଉ ମେଡିକାଲରେ ସେ ଡକ୍ଟର? ସେ କୋଉ ମେଡିକାଲରେ ଆଜ୍ଞା ମତେ ସେ କଥା ମିଶା କହିନାହିଁ, ଖାଲି କହିଲା ଡକ୍ଟର। ସେ ସାରଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମିଶା କଥା ହେଇଥିଲି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଫୋନରେ କଥା ହେଇଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଫୋନ ମିଶା ଲାଗୁନି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଡକ୍ଟର ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୋଉ କଥା ହେଇଥିଲେ କଣ କହିଥିଲେ ଡକ୍ଟର? ସେ ଡକ୍ଟର ସେ ମିଶା କହିଦେଲେ, କହିଲେ ହଁ ମା ମୋର ଏମିତି କେସ୍ ଅଛି, ତତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ କରିଦେବି, ତୋ ପାଖରେ ଯାଇକି ମୁଁ ମିଶା ରହିବି, ତୁ ମା ମୋର ଝିଅ ଭଳିଆ, ମତେ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେ। ଡକ୍ଟରକୁ କେତେ ବୟସ ହବ? ଡକ୍ଟରକୁ ମିନିମମ୍ 70 ପାଖାପାଖି ହବ। ନା ମ 60 ଖଣ୍ଡେ ହେଇପାରିବ। ହଁ। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ, ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ମାର୍ଫତରେ ଯେ ହଁ ମତେ ବଞ୍ଚେଇଦେ, ସେତେବେଳକୁ ଆପଣ ତାପରେ ସେଠୁ ସେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାପର ଶିକାର କଲା, ପୁଣି ତାପରେ ନେଇ ସାରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ନେଇ ସାରିଲା ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଦେଇ ଚାଲିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ଚାଲି ନେଇ ଚାଲିଥିଲା। ସନ୍ଦେହଟା ମୋର କୋଉଠୁ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଫୋନ କରିକିନି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆଉ କମଳି ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଜମି କିଣିମା, ଆଉ ପଇସା ଟିକେ ଦରକାର, ସୁନା ଆମର ବନ୍ଧା ପକେଇକିନି ମୁଁ ଟଙ୍କା ଆଣିବି। ମୁଁ ହେଠୁ କହିଲି ନାଇଁ ଆଉ ଏମିତି ଆଉ ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ ସେ ମୋଠୁ ନେଇଛି, ମତେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ ଦବ କହିଛି, ପ୍ଲସ ସେ ଡକ୍ଟରକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି 12 କୋଟି ଆମକୁ ଦବ କହିଛି। ତାପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଠୁ କହିଲେ ସେ କାହିଁକି ମତେ ନ ଜଣେଇକିନି ଜିନିଷଟା ଦେଇଦେଲୁ? ମୁଁ ତ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କଣ କରିବି, ସେ ମତେ କହିଛି ଏ ଜିନିଷ ଦବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆସିବ ନା। ମୁଁ କହିଲା ହଁ ଦିଦି ତୁ ରହିଯା ଏଠି ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ, ମୋ ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେଇକିନି ଯାଉଛି, ନେଇଗଲେ ତୁ ଭାଇକି ଜିନିଷ ଦେଇଦେବୁ। ସେଠି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରହିଗଲି 15-20 ଦିନ, ମତେ ଆଉ ଦେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଠୁକୁ ଆସିଲା ପରେ ଘରେ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ଚାଲିଲା, ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ଚାଲିଲା ଏମିତି। ସେଠୁ ତାପରେ ତାଠିକି ଯେତେବେଳେ ଫୋନ ମାଇଲି, କହିଲା ହଁ ଦିଦି ମୁଁ ନେଇଦଉଛି, ମୁଁ ଆଣି ସାରିଲିନି, ମୁଁ ଅଧା ଆଣିଛି, ନେଇଦଉଛି, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଅନା, ମତେ ଏମିତି ଠକି ଚାଲିଛି। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ନ ଆଇଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କ ନୟାଗଡ଼ ଗଲୁ, ବଡ଼ ପୁଅ ମୁଁ ଗଲୁ, ସେଠି ଆମେ ତାକୁ ଧଇଲୁ, ଧରିବା ଭିତରେ ଧରିଥିଲୁ, ଘର ଲୋକକୁ ଫୋନ କଲୁ, ଘର ଲୋକ ଯାଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲି କେବେ, ସେଇଦିନ ଏକା ହିଁ ମୁଁ ପଚାରି ଯାଇକିନି ତାଙ୍କ ଘର ଦେଖିଲି। ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଧଇଲି, ଧରିଲା ପରେ ଧରିଥିଲୁ ମିନିମମ୍ 11ଟା 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି। ନୟାଗଡ଼ ହଉଛି ବେଣାଗାଡିଆ। ତାଙ୍କ ନାଁ ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫୋନ କଲି, ମତେ ମୋ ଫୋନ ରିସିଭ କରିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ହାଲୋ ଭାଇ ଆଉ ତମେ କୋଉଠେ? ନା ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଛ, ଆଉ ଏତେ ରାତି ହେଲାନି, ଆଉ ତମେ ମତେ ଠକିଲ କଣ ପାଇଁ, ଦଉନ? ନା ନାଇଁ ଦିଦି ମୁଁ ଠକିନି, ମୁଁ ତମ ଜିନିଷ ନେଇକିନି ପହଞ୍ଚୁଛି। ତାପରେ ହେଠୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଫୋନ ମାଇଲି, ଗୋଟେ ଲେଡିଜ କି ବସ ଭିତରେ ଧରେଇ ଦେଲା, ବସର ଆବାଜ ଆସିଲା। ତାପରେ ସେ ଲେଡିଜଟା ମତେ କହିଲା ଆପଣ କିଏ କହୁଛେ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ କହୁଛି, ଆଉ ମୋର ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେଇଛି, ଆଉ ଦିଅ କୁହ। ନା 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 ସେ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ବାଥରୁମ।
ମତେ ଏମିତି ସେ ଲେଡିଜ କହିଲା। ତାପରେ ତା ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଗଲୁ ବନ୍ଧୁ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଏଠୁ ଗଲୁ, ତାପରେ ମୋ ପୁଅ ଆସିକିନି ଛିଡା ହେଲା ଗୋଟେ ଦୋକାନରୁ ଯେତେବେଳେ ଛିଡା ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବସରୁ ଓହ୍ଲେଇବା ଭିତରେ ମୋ ପୁଅ ଧରି ପକେଇଲା। ମୋ ପୁଅ ଧରିଲା ଯେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅ ମତେ ଫୋନ ମାରିଲା, ମା ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଧରିଛି, ଚଞ୍ଚଳ ଆସ। ମୁଁ ହେଠୁ ଦୌଡ଼ିକିନି ବନ୍ଧୁ ଦୁଆରୁ ଆସି ତାକୁ ଧଇଲି। ତାକୁ ହେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଏଇରା ଯୋଉ କାମ କଲୁ କଣ ଠିକ କଲୁ? ମୋ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଲୁ କାହିଁକି? ମୁଁ ତୋର କଣ କରିଥିଲି? ଏତେ ଛଳନା, ଏତେ ଅଭିନୟ, ଏତେ ଖାଇ ପିଇ ଭଲ ମନ୍ଦ କରି 9 ବର୍ଷ ହେଲା ତୁ ମୋ ପାଇଁ କଣ କରିଛୁ? ମୋ ପାଇଁ ତୁ କିଛି କରିନୁ। ମୋ ଢୁଳୁ ସବୁ ଲୁଟିଲୁ କାହିଁକି? ମୋ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇ ମୋ ପରିବାର ଛାରଖାର କରିଦେଲୁ। ମୁଁ ତୋର କଣ କ୍ଷତି କରିଥିଲି? ତତେ ଭଲ ପାଇଥିଲି ନା ତତେ କଣ କରିଥିଲି? ତୁ ମୋ ସହିତ ଭଉଣୀର ଅଭିଯୋଗ କରିକିନି ତୁ କାହିଁ ମୋ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏତେ ଲୁଟିଲୁ? ନା ନାଇଁ ଦିଦି, ତୋ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଦେଇଦେବି କହିକିନି ମତେ ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ ଝିଅ ଆଉ ମୋ ପୁଅ 2ଟା ଖାଇଦଉ। ମୁଁ କହିଲି ନା, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଖାଇନି ମାନେ ତମ ପୁଅ ଖାଇପାରିବନି। ନା ନାଇଁ, ହଁ, ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ମା କହିଲେ ନାଇଁ ମୋ ପୁଅ 2ଟା ଖାଇବା ଦଉ। ଠିକ ଅଛି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଗଲା, ଖାଇ ସାରିକିନି ଧୁଇଁ ହଉ ତାଙ୍କ ବାପା ଲାଟିନ ଘରେ ନୁଚେଇ ଦେଲେ ତାକୁ। ଆମେ ଖୋଜି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ମଝିଆ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ଖୋଜିଲୁ, ଦୁନିଆ ଖୋଜାଖୋଜି କଲୁ, ଆଉ ପାଇଲୁନୁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ଆମେ ରାତିରେ ଶୀତ ଦିନରେ ରହିଲୁ। ସକାଳେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ସବୁ, ତାଙ୍କର ଜଣେ ପଡିଶୀ ଘର ଫୋନ କରି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବକୁ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭତାଳିଆ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ। ଡାକିବା ଭିତରେ ସେ ଆସିଲା। ଆସିକିନି ଲେଖା ପଢା ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କରିଲେ। କହିଲେ ଡେଟ୍ ନେଲେ। କୋଉ ଡେଟ୍ ବାବା ନେଲେ?